हरे कृष्णा हरे कृष्णा ಅವರು ಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಕೀರ್ತನೆ ಬದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು 5 ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ. ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂಕಟ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಜಾಯಿಂಟ್. जगदालक्ष्मी माता जी तमिल सर ब्रह्म समेत ओपन பண்ணி ब्रह्म समेता डिवोटीஸ் எல்லாம் வர வரைக்கும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ब्रह्म समेता ரிசைட் பண்ண நான் வந்து 5 நிமிஷம். எல்லாரும் அப்படியே சேர்ந்து படிக்கலாம் எல்லாருமே. ತಗೊಂಡ್ರಾ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ஓகே மாதாஜி. இவர் ஜெகதீஷ் அம்மா மாதாஜி. அம்மா ஜெகதீஷ் அம்மா, உங்ககிட்ட பிரம்ம சமிதா இருக்குங்களா? இல்லைல்ல? சரி, அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். அது உபதேசாமிருதா, இது பிரம்ம சமிதா. இது நீங்கள் வாங்கணும், இந்த புக்கு வாங்கணும். சின்ன புக் அது அப்புறமா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. கோயிலுக்கு வரல, ஊருக்கு போயிட்டீங்களா? சரி, ஓகே, ரைட். ஓகே, உபதேசாமிருதா வச்சுக்கோங்க, பிரம்ம சமிதா அப்படியே நாங்கள் சொல்கிறோம், நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அப்படியே. கௌரி பிரம்ம சமிதா ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க புக் எல்லாருமே. ஈஸ்வரஹா பரமஹா அப்படியே சேர்ந்து எல்லாருமே ரிசைட் பண்ணலாம், டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ಅದೇ ಜೊತೆಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲೆ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಜೊತೆಲೆ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಸು ಲಕ್ಷಾವೃತಿಸು ಸುರಭಿ ಅಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವೇಣುಂ ಕೊಣಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹವತಾಂಸಮಸಿತಾಂಬೂದಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಗಮನೀಯವಿಶೇಷಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ தமஹಂ பஜாமி. எல்லாருமே அப்படியே கூடவே எல்லாருமே சேன் பண்ணலாம். ஆலோல சந்திரகலா லசத்வனமால்ய வம்சி ரத்னாங்கதம் பிரணயகேலி கலாவிலாசம் ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿಭಂಗಲಲಿತಂ ನಿಯತ ಪ್ರಕಾಶಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಿ
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मया सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽपि रसयितं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरष्टिजगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितादियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनायन भूषः सुक्तेर्यम् एव निगमा प्रतैति स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मया रसा प्रतिभाविताभिस्ताभिर्येव निजरूपत्यकलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सम्भवत् परमः पुमन्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवशुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदा वितयामना सत्त्वलाम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मया रसतं तया मनस्सु य प्राणिनां प्रतिफलान् स्मरतम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयाति सज्जं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिदां सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहस्ययेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विवर्धि दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेस्ततेषा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात् सञ्जायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो या सम्भूतम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपारिचिर्येव हि दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मा
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि या कारणमेव जले भजाति स्म योगा निद्रम् अनन्तजगदण्डस रोमकूपः आधारशक्तिम् अवलम्ब्य परं स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिवशितकालम् अतवलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकरत्याति अपि तद्वदात्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विन्ध्यकुम्भां द्वन्द्वे प्रणामसमये सा गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलम् अस्य जगत्रस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बु मरुदिशश्च कालस्तथात्म मनशाति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेव एष सविता सकला ग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यशग्नाय ब्रह्माति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयः श्रुतयश्च तपांसीत ब्रह्मादिकितपतागवदायश्च जीवा यद्दतामत्र विभव प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्व इन्द्रगोपम् अतवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभजनम् अतनोति कर्माणि निद्राति किन्तु च भक्तिभजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चित्य तस्य सदृशं तनुमापुरैते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रिया कान्तः परमपुरुषः कल्पोतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि घनामयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तद् आस्वादयम् अपि च सा यत्र शिराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषादृङ्क्यो व व्रजति न हि यत्रैपि समयां भजे श्वेतद्वीपं तम् अहम् इह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते शान्तः स्थिति विरालचरः कतिपये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहानादिर्वादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणं श्री ब्रह्म संहिता की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु गुरुसम्प्रदायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरा कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ஸோ எல்லாருமே உபதேசாமிருதா புஸ்தகத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோகா நம்பர் 3 உபதேசாமிருதா. उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. रिसाइट பண்ணுங்க. ஸ்லோகா படிங்க. ஜீவமாதாஜி படிங்க. उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. வேறு யார் படிக்கிறீங்க? கார்த்திக் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ఓకే 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 హేమ మాతాజీ హరే కృష్ణ చదవండి. ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ संगत्यागात् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. मुनिलक्ष्मी माताजी उन्नारा? हरे कृष्ण माताजी ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಶ್ಲೋಕ? ಒಂದೊಂದು ಲೈನೇ ಓದಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓದಿ. ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯಾತ್ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನಾತ್
संगत्यागात् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति வேற யாராவது படிக்க விரும்புறீங்களா? யாராவது படிக்க விரும்புறீங்களா? யாராவது? கார்த்திக் வெங்கடா யார்? வெங்கடா வெங்கடேஷா? हरे कृष्ण प्रभु हेमा प्रभु ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಮಾವತಿ ಹಾಂ हरे कृष्ण प्रभु ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಉಪದೇಶಾಮೃತ? ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ನಾಳೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು 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 ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಬೇರೆಕೇನಾ? ಹಾ ಪ್ರಭು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾದಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಟು ದಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಓಕೆ ಈಗ ಉತ್ಸಾಹಾತ್ மீனிங் வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங். கௌரி மாதாஜி சொல்லுங்க. உற்சாகாத் உற்சாகாத் உற்சாகத்தினால் உற்சாகத்தினால் நிச்சயாத் நிச்சயாத் நம்பிக்கை நம்பிக்கையால் தைரியாத் தைரியாத் பொறுமையால் பொறுமையால் தத்தத் கர்ம தத்தத் கர்மா பக்தி தொண்டிற்கு பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமான அனுகூலமான செயல்கள் பல செயல்கள் பிரவர்த்தனாத் பிரவர்த்தனாத் செய்வதன் மூலமாக செய்வதன் மூலமாக சங்கத்யாகாத் சங்கத்யாகாத் பக்தர் அல்லாதவர்களின் பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுவதன் சங்கத்தை கைவிடுவது மூலமாக சத சதா முந்தைய சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் முந்தைய பிறந்த ஆச்சாரியர்கள் விருத்தே விருத்தே அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதன் அடிச்சுடவைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக. ஓகே. சத்பி சட்பி இந்த ஆறினால் பக்தி 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 தொண்டு பக்தி தொண்டு பிரசித்தியதி பிரசித்தியதி முன்னேறுகிறார் அல்லது வெற்றி அடைகிறார். டிரான்ஸ்லேஷன் ஜெயலட்சுமி படிங்க மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ணா பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியவர் ஆசா பக்தி ஜெய். தூய பக்தி அனுபவமான ஆறு கொள்கைகள் உள்ளன. 1 உற்சாகம் கொள்வது, 2 தன்னம்பிக்கையுடன் முயற்சி, 3 பொறுமையுடன் இருத்தல், 4 ஸ்மரணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவில் கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாடு கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். 5 பக்தர் அல்லாதவர்களின் சகவாசத்தை கைவிடுதல். 6 முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 கொள்கைகளும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக பக்தி தொண்டு என்பது மனக்கற்பனை அல்லது கற்பனையான பக்குவத்தை பற்றிய ஒரு விஞ்ஞானம் அல்ல. அதன் கருப்பொருள் அனுபவத்தில் நமது புத்தி ரத்னங்களில் தொண்டை பின்வருமாறு விவரித்துள்ளார். மாதாஜி அது நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்கள் இப்போது தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் வருது பாருங்கள். அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எங்கே வருதுன்னா அது இந்த ஸ்லோகாலேயே லாஸ்ட் 2 பேஜஸ், ஐ மீன் லாஸ்ட் 4 பேஜஸ், லாஸ்ட் 4 பேஜஸில் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்னு வருது பாருங்கள். சரி, வேற பாடுங்களா? கரண்ட் இருக்கிறவங்க பாருங்க. வந்துடும். இப்போ நம்ம கிளாஸ் பண்ண வந்துடும்.
எங்களுக்கு இப்போ கரண்ட் போயிருச்சு, எங்களுக்கு வந்துடும். பிரம்ம சமயத்தை படித்த உடனே வந்துருச்சு. இப்போ உபதேசமிரத்தை படித்த உடனே வந்துடும். மாயா தத்தம் இதம். ஆ தத்வித் பிரணிபாதனே இருக்கு அதுங்களா? எங்க மத எது? தத்தத் பாதனே பரிப்ரஷ்ய நேன. ஆ அது இல்லை அது இல்லை அது இல்லை. அது இன்னும் கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணுங்கள். இந்த இது வருது பாருங்க, மயா தத்தம் இதம் சர்வம்ன்ற ஒரு ஸ்லோகா வருதா? அந்த 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 பேஜுக்கு அடுத்தது, அந்த பேஜுக்கு அதுக்கு அடுத்தது. அதுல எது படிக்கணும்? அதில் வந்து ஆஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன், ஒன் ஷுட் நாட் பி ஐடில் பட் ஷுட் பி வெரி என்தூசியாஸ்டிக். ஸோ ஒருத்தர் வந்து சோம்பேறியத்தனமாக இருக்கக்கூடாது, உற்சாகமாக இருக்கணும். அந்த பேராகிராஃப் படிக்கணும். மயா ததமா பிரபு. அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்தது மயா ததமுக்கு அடுத்தது. முன்னேறி விளக்கியதை போல ஒருவர் சோம்பேறியாக இல்லாமல் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவதில் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். கரெக்ட், அங்கே படிங்க. கர்ம பிரவர்த்தனா. கரெக்ட். கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உதாசீனப்படுத்துதல் என்பது பக்தி தொண்டை அழித்துவிடும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அடிப்படையான 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் உள்ளன. தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல், போதைப் பொருட்கள் உபயோகித்தல் ஆகியவற்றை ஒருவன் அறவே தவிர்க்க வேண்டும். கரெக்ட். இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் பக்தன் ஒருவன் பெரும் உற்சாகத்தை காட்ட வேண்டும். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை பின்பற்றுவதில் அவன் கவனக்குறைவாக இருப்பானாயின் அவனது முன்னேற்றம் நிச்சயமாக தடைப்பட்டுவிடும். கரெக்ட். ஆகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாவை பக்தியின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஒருவன் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இந்த 4 விதிகள் அல்லாது ஜபமாலையில் தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபத்தில் போன்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகளும் உள்ளன. இன்னொரு வாட்டி படிக்க மாட்டேது, அது இன்னொரு வாட்டி, அந்த இன்னொரு வாட்டி படிங்க. யமா யமா நியமா. ஜபமாலையில் தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபித்தல் போன்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகளும் நியமம் உள்ளன. இக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகத்துடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும். இதுவே தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா அல்லது பக்தி தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க, அங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य. எல்லாரும் அப்படியே சொல்லுங்க, ஜெய் ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஒரே தடவை. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ஸோ நம்ம கடந்த 2-3 வாரத்துலேருந்து இந்த 3வது பதத்தை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம், உற்சாகா நிச்சய தைரியாத் பற்றி. ஸோ இது குறித்து ஒரே ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு மகாராஜ் சொன்னது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஸ்டோரி. இது புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதில் யார் என்ன கேரக்டரு, இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம், என்ன உறவு இருக்குது,
இதெல்லாமே நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. நல்லா கவனக்குறையாக இல்லாமல் கவனமாக கரண்ட்டை பற்றி கரண்ட் கான்சியஸில் இருக்காதீங்க, கிருஷ்ண கான்சியஸ்க்கு வந்துடுங்க எல்லாருமே. கரண்ட் கான்சியஸ் வந்து எப்போ வந்துருச்சு பிரபு. வந்துருச்சுங்களா? ஓகே, பாருங்கள், ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமியோட கருணை அது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்கும், நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணோன்னா ஏதோ ஒரு இடைஞ்சல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த இடைஞ்சலை பற்றி நம்ம வந்து மனசில் போட்டிக்கக்கூடாது. மனசில் போட்டிக்காமல் நம்மளோட குறிக்கோள் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு குதிரை வந்து அந்த குதிரையோட மாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த கதிர்வால் ஏதோ அது பேர் சொல்லுவாங்க தமிழில், அது கட்டியிருப்பாங்க. அது நேராக கடிவால் அந்த கடிவால் மாதிரி நம்ம கடிவால்ன்றது நம்மளுக்கு என்னென்னா இங்கே கிருஷ்ண பக்தி தான் கடிவால். அந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து அந்த கடிவாலை கட்டிக்கிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும், நேராக போயிட்டே இருக்கணும், கிருஷ்ணரை பார்த்து கிருஷ்ணரை நோக்கி போகணும். ஸோ ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு கிராமத்தில் பயங்கரமான வெயில், நல்ல பயங்கர சூடு, ஜனங்கள் வந்து தாங்க முடியாமல் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பெரிய ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே நல்ல நிழல் இருக்குது. அந்த நிழல் கீழே பல என்ன சொல்கிறது, சில யங்ஸ்டர்ஸு, ஒரு வயசில் இருக்கிற பசங்க எல்லாமே ஒரு 5-6 பேர் 7 பேர் அங்கே போய் பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க. அங்கே போய் நம்ம படுத்துக்கலாம், நல்லா காற்று வர்றது, ஒரு பெரிய இது இருக்குது, என்ன சொல்கிறது, தோட்டம் இருக்குது. அந்த தோட்டத்தில் அந்த பெரிய ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்துக்கிட்ட போய் நம்ம நல்லா படுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு 6-7 பேர் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே எல்லோரும் படுத்துருக்காங்க. எல்லாமே படுத்துட்டு இருக்கும்போது இவங்களுக்கு அந்த வெயில் தாங்க முடியல. அப்பவும் பயங்கரமான வெயில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சரி அங்கே படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஜென்டில்மேன் ஒருத்தர் வராரு, ஒரு என்ன சொல்கிறது, சிறப்பான ஒரு நபர் ஒருத்தர் வராரு. அந்த கிராமத்துக்கு வந்துட்டு பெரிய கூடையில் ஒரு 10 கூடையில் வந்து இவங்க கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, பாருப்பா நல்ல வெயிலாக இருக்குது, நீங்கள் கூட பாவம் ரொம்ப இதாக இருக்கிறீங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க வெயிலில், அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எல்லா பழத்தையும் கட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸை கொண்டு வந்திருக்கேன், உங்களுக்கு எது வேணுமோ ஒருத்தர் எடுத்துக்கோ. ஒருத்தருக்கு வந்து இது பப்பாயா, வாட் யூ சே ஃபார் பப்பாயா இன் தமிழ்? பப்பாளி பழம் ஒரு நபருக்கு கொடுக்குறாரு. இன்னொருத்தருக்கு வந்து தண்ணி பழம் ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு. இன்னொருத்தருக்கு வந்து வாழைப்பழம் கொடுக்குறாரு. இன்னொருத்தருக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஸ்வீட் லைம், சாத்துக்குடி கொடுக்குறாங்க. இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஆரஞ்சு பழம் கொடுக்குறாரு. இன்னொருத்தருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, இது கிவி ஃப்ரூட்டு, இந்த மாதிரி வகையான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே, பழங்கள் எல்லாமே எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. மாம்பழம் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அது ரொம்ப ருச்சிகரமாக இருக்குது. அந்த வெயிலுக்கும் இவங்க அந்த பழம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சொகசாக இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி கேட்குறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அவங்க நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. சரி இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க, ஆனால் கட் பண்ணி எதுவும் உரிக்க தேவையில்லை, தோலை உரிக்காமே எல்லாமே கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லோரும் கேட்குறாங்க. செகண்ட் சர்விங்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. செகண்ட் சர்விங் எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க, எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க. செகண்ட் சர்விங் சாப்பிட்ட பிறகு இன்னொரு தடவை கேட்குறாங்க, 3ஆவது தடவை இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க. அப்போ அந்த நபர் சொல்கிறாரு, பரப்பா இப்போது எனக்கு நான் கொண்டு வந்தலாம், நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க, இன்னும் உங்களுக்கு வேணும்னா என் கூட வாங்க, என் கூட வந்தால் உங்களுக்கு டெய்லி இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடலாம், வெயில் காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் நல்லா சாப்பிடலாம், என் கூட வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க இது பண்ணுறாங்க, கூப்பிடுறாங்க எல்லாரையும். இவங்க ரொம்ப உற்சாகத்தோடு எல்லாருமே எந்திக்கிறாங்க. நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, நல்லா சொகசாக தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே அந்த உற்சாகம் இல்லையா, இன்னும் நல்லா சாப்பிடணும்னு சொல்லி உற்சாகத்தோடு எல்லாருமே எந்திரிச்சிட்டு என் கூடயே வாங்க, ரொம்ப தூரம் இருக்குது, நீங்கள் அதை வந்து என்னை நோக்கி வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க, 10 பேர் போகிறாங்க, கூடயே போகிறாங்க. 10 பேர் கூட போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் ஆன பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க, சில பேருக்கு அந்த உற்சாகம் வந்தது, ஆனால் இவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை, இவன் அழைச்சிட்டு போகிறாரு இல்லை அவர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை, அந்த சிறப்பான நபர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை. இவர் சொன்ன அந்த இடத்துக்கு உண்மையாக கூட்டிகிட்டு போகிறாரா, நம்ம நல்லா டெய்லி சொகசாக இப்படி சாப்பிடலாமா, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு இவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களா இல்லையான்றது இவங்களுக்கு டவுட் வந்துடுச்சு. டவுட் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்க, உடனே சில ஒரு 3 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வழியிலே வந்து நின்றுடுறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம், இன்னும் ஒரு 7 பேர் இருக்காங்க, போயிட்டே இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு ஒரு சோழவனம் ஒன்று தெரியுது. ஸோ அந்த சோழவனத்தில் பார்த்துட்டு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, நீங்கள் சொல்கிற இடம் இதே தானான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த நபர் சொல்கிறாரு, இந்த இடம் கிடையாது நான் சொல்கிறது, இன்னும் ரொம்ப தூரமாக போகணும், அது ரொம்ப தூரமாக இருக்குது,
இது இந்த சோழவனத்தில் வந்து நீங்கள் சில நேரம் மட்டும்தான் அந்த தேங்காய் ஒரு தென்னை மரம் தெரியுது. அது கொஞ்ச நாள் தான் உங்களுக்கு அந்த தண்ணி தென்னை மரத்தில் அந்த தென்னை மரத்தில் இருக்கிற இது நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம், தண்ணி குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது காஞ்சிடும். அதே மாதிரி தண்ணி கூட இங்கே இருக்காது. இது ஒயாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஸோ அந்த வாட்டர் ஹோல் அது கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும், எவாப்ரேட் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உடனே இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இந்த ஒரு 3 பேர் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் கொண்டு போகிற இது வந்து இன்னும் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, எங்களால் முடியல, எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, வாக் பண்ணுறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அதனால் நாங்கள் இங்கேயே இருந்துடுறோம், இங்கே இருக்கிறதே எங்களுக்கு போதும்னு சொல்லி அவங்க அங்கே நின்றுடுறாங்க. இன்னொரு 3 பேர். அதுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த 4 பேர் போயிட்டே இருக்காங்க, இன்னும் முன்னாடி போயிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த வாக் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா இது பெரிய சோழவனம். அந்த சோழவனத்தில் அந்த டெசர்ட்னு சொல்லுவாங்க, டெசர்ட் இங்கிலீஷில். அந்த டெசர்ட்டில் நடக்க பயங்கரமான வெயில், காலெல்லாம் வலிக்குது, முட்டி வலி, அதுக்கப்புறம் வந்து இடுப்பு வலி, எல்லா வலியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த வெயிலுக்கு வேறு அந்த சூடுனால தலைவலி வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அப்போவும் இவங்க பொறுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. போக 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 அவங்களுக்கு இன்னொரு 2 பேர் என்னாச்சுன்னா, அங்கே ஒரு இடத்துல அவங்க ஸ்டாப் ஆகிடுறாங்க, எங்களால் முடியலன்னு சொல்லி. அவங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை ஸ்டாப் ஆகிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு 2 பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, போயிட்டே இருக்காங்க, அந்த ஆளை நோக்கி போயிட்டே இருக்காங்க. போய் அப்போ ஒரு பெரிய செவுரு, பெரிய காம்பவுண்டு. அந்த காம்பவுண்டு பார்த்தவொடனே இவங்க கேட்குறாங்க, நீங்கள் சொல்கிற அந்த டெஸ்டினேஷன், அந்த பாயிண்ட், அந்த குறிக்கோள் இதுதானா சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் சிம்டம் கிட்ட வந்துருச்சு, நீங்கள் கூடிய வந்துட்டீங்க, அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் நடந்துட்டால் நீங்கள் அந்த விசாலமான ஒரு பெரிய தோட்டம், அந்த தோட்டத்தில் பலாப்பழம் தோட்டம் இருக்குது, அப்புறம் வந்து மாம்பழம் தோட்டம் இருக்குது, கொய்யாக்காய் தோட்டம் இருக்குது, ஆரஞ்சு தோட்டம் இருக்குது, அப்புறம் இளநீர் இருக்குது, அப்புறம் நிறைய பழங்கள் இருக்குது. 1 2 கிடையாது, உங்களுக்கு என்ன பழங்கள் வேணுமோ எல்லா பழங்களும், ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்குது, எல்லா பழங்களும் அங்கே இருக்குது. அங்கே அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி அவரை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பெரிய ஆர்ச்சார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், அதில் அங்கே கொண்டு போய் விட்டாங்க. அங்கே கொண்டு போய் அவங்க எல்லாமே பழம் டெய்லி சாப்பிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இப்படி இந்த 10 பேரில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆளாளுக்கு ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், இதில் ஒன்றுன்னா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், நிதானமாக பொறுமையாக யோசனை பண்ணி சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. என்ன தடை வந்தாலும் நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கை போய் அடையணும். குட், வெரி குட், வெரி குட். நீங்கள் டோட்டலாக எல்லாமே என்ன சொல்கிறது கண்டென்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, ரைட். வேறு கருத்துக்கள் ஏதாவது? அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறாங்களா, அதுக்கு என்ன அதுக்கு புரிதல் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதில்? உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள். ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? நான் சொன்னது புரியுதுங்களா எல்லாருக்குமே? யாருக்காவது புரியலையா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமா? பழங்கள் சாப்பிடும்போது இருந்த ஆர்வம் நடந்து போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. ஓகே, சரி. அதனால அவங்க 4 பேர் நடக்க முடியல. குட், நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வெரி குட். வேற யாரோ புரியலன்னு சொன்னாங்க, யார் அது? கீதா மாதாஜினா? ஓகே. ஸோ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், இந்த ஸ்டோரிக்கு என்ன புரிதல்னு சொல்லி பாருங்கள். இந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு நபர் வராங்க பாருங்கள். அந்த சிறப்பான நபர் யாருன்னா குரு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஆன்மீக குரு. அந்த ஆன்மீக குரு நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, பல வகையான பக்தி தொண்டில் வர பழங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், தானும் பக்தி தொண்டை வந்து கடைப்பிடிச்சார், மற்றவங்களுக்கும் வந்து என்ன பண்ணார், எல்லாரையும் வெளிநாட்டுக்கு போய் பகவானோட நாமத்தை கொடுத்தாங்க, பகவானோட பிரசாதத்தை கொடுத்தாங்க, பகவானுக்கு சார்ந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்தாங்க, பகவானுக்கு சார்ந்த அந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து நகர் சங்கீர்த்தன் பண்ண வச்சாங்க. அப்புறம் வந்து பகவானை வந்து ஆராதனை பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க.
பகவான் வந்து ரதத்தை மேலே உட்கார வச்சு எப்படி ஊர்வலம் போகிறதுன்னு சொல்லி ரத யாத்திரை பண்ணி வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மியாக இருக்கிறவங்கள வந்து பக்தராக்கினாங்க, சாதுக்கள் ஆக்கினாங்க. அந்த சாதுக்களாக்கி பல பக்தர்களை வந்து பல நாட்டில் வந்து வெளியே போய் பிரச்சாரம் பண்ண சொல்லாங்க. இதுதான் வகை வகையான ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, மேங்கோ, ஜாக் ஃப்ரூட்டு, சாத்துக்குடி, அதுக்கப்புறம் தண்ணி பழம், இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்தி தொண்டோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இந்த வகை வகையான பழங்கள் இதெல்லாமே. ஸோ இவங்க யார்? இந்த 2 பேர். இவங்க 10 பேருக்கும் அந்த நபர் வந்த உடனே பழம் சாப்பிட்ட உடனே நான் என் கூட வாங்க, நீங்கள் சாஸ்வதமாக இந்த பழத்தை நீங்கள் சாப்பிட்லான்னு சொல்லும்போது ஒரு உற்சாகம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. இந்த ஸ்லோக்காவில் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீல ரூபகோசாமி சொன்ன மாதிரி உற்சாகம் வந்துருச்சு. நாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய நல்லா டெய்லி சாப்பிட போகிறோம், நித்தியமாக நம்ம சாப்பிட போகிறோம் சரி உற்சாகம் வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த உற்சாகம் வந்து ரொம்ப நாள் நிற்கலை. அந்த வெயில் வந்த உடனே என்னாச்சு, அவங்களுக்கு வெயில் அந்த தாங்க முடியல. அதனால் இன்னொன்று அந்த கூட்டிகிட்டு போகிற நபரை மேலே நம்பிக்கை வரல. அதுதான் நிச்சயம்னா கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கிறது. யாராவது ஒருத்தர் பிராமணிகமான தக்க குரு, ஒரு அங்கீகாரப்பட்ட ஒரு குரு வந்து ஏதாவது சொன்னால் அது மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும். ஆனால் எல்லா குரு மேலே வந்து நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது. ஒரு அங்கீகாரம் வாங்கின குரு மேலே மட்டும்தான் நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுக்கு தான் பிராமணிக குருன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குரு மேலே நம்பிக்கை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, அவங்க சில 2 பேர் போனாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அவங்களுக்கு பொறுமை இல்லாமல் போயிடுச்சு. தைரியாத், அதான் தைரியம் இல்லை தைரியாத். அது லாஸ்ட்டில் இத்துன்னு வருது பாருங்கள். தைரியாத் அப்படின்னா அவங்க மேலே அவங்களுக்கு இது பொறுக்க தாங்க முடியல, சகிச்சிக்க முடியல. அந்த வெயில்னால் அந்த கால் வலி, அந்த என்ன சொல்கிறது, முட்டி வலி, இந்த மாதிரி வலிகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பயங்கரமான வலிகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதாவது என்ன இந்த வலிகள் அப்படி என்ன, அந்த வலி ஸ்டார்ட் ஆனவொடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த இன்னொரு பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டாங்க. இன்னும் சில பேர் உற்சாகமும் இருந்தது, நிச்சயமும் இருந்தது. நிச்சயம்னா என்ன, கான்ஃபிடென்ஸு, நம்பிக்கை. ஆனால் தைரியமும் இருந்தது. தைரியம்னா தைரியாத்னா பொறுமை. இந்த 3 இருந்தது. ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த 3 இருந்து அந்த சோழவனத்தில் அங்கே ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க. ஏன் ஸ்டக் ஆகிட்டாங்கன்னா, அந்த ஓஎஸ் சீசன் சொல்கிறாங்க. அந்த சோழவனம் எப்படி என்னென்னா, நம்மளோட இந்த புரிதலுக்கு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஆச்சாரியாஸ் வந்து, அந்த சோழவனம் தான் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். நேற்று பிரபு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, இந்த என்ன சொல்கிறது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நேற்று கேட்டாங்க பிரபு சாட்டர்டே கோயிலில். அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இந்த சோழவனம். இந்த சோழவனம்ன்றது நம்ம எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம். சோழவனம் வந்து பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் சொர்க்கலோகத்துக்கு போவாங்க. சொர்க்கலோகத்துக்கு போய் அங்கே, ஏன்னா சொர்க்கலோகத்தில் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதோ, சொர்க்கலோகத்தோட அந்த விளக்கம் எப்படி இருக்குன்னா, அங்கே வந்து நோய் கிடையாது, முதுமை கிடையாது. ஆனால் பிறப்பு இறப்பு மட்டும் அங்கே 2 இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சொர்க்கலோகத்துக்கு நிறைய பேர் சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த விளக்கத்தை கொடுத்துட்ருக்காங்க. பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு இருக்குது. ஆனால் நோயும் முதுமை கிடையாது. எழுதி வச்சுக்கோங்க வேணா. நோய் முதுமை வந்து இல்லை, பிறப்பு இறப்பு இருக்குது. பிறப்பு இறப்பு வந்து அங்கே இருக்குது. யாருக்கு? சொர்க்கலோகத்தில் யார் இருப்பாங்க? தேவர்கள் தான் இருப்பாங்க. 3 கோடி தேவர்கள் தான் இருப்பாங்க. அங்கே வந்து எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க. இப்போ அப்சராஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அப்சராசாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அப்சராஸ் எல்லாமே ஒரு தடவை வந்து அவங்க வந்து பால் உறவு பண்ணிட்டா அவங்களோட கருப்பு வந்து அப்படியே அலையாது, அப்படியே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சௌகரியமெல்லாம் அங்கே இருக்குது எங்கள் இதில் சொர்க்கலோகத்தில். அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எதுவுமே அங்கே அழியாது. எல்லாமே காஸ்ட்லியஸ்ட்டு, ரொம்ப ருச்சிகரமான சுவாதிஷ்டமான உணவு தான் அங்கே கிடைக்கும். ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் ஃபுட்டு, ஆனால் ரொம்ப ருச்சிகரமாக இருக்கும், சுவாத்தியாயமாக, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, டேஸ்ட்டாக இருக்கும், டெலிஷியஸாக இருக்கும் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லாமல் துணிகள் வந்து என்றைக்குமே வந்து அலையாதாங்க. துணிகள் வந்து அழுக்காகாது. கண் வந்து பிளிங்க் ஆகாது. கண் இப்படி மூடுறதோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரிலாம் பிளிங்க் ஆகாதாங்க. அப்புறம் ஆடைகள் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். துவைக்கணும், வாஷிங் மிஷினில் போடணும், கையில் வாஷ் பண்ணுன்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது இதில் சொர்க்கலோகத்தில். நம்ம பாதைகள் மட்டும் என்றைக்குமே தரையை வந்து தாக்காது சொர்க்கலோகத்தில். அதுக்கப்புறம் அவங்க நினச்சி ஒரு மந்திரத்தை சொன்னால் உடனே வேறு இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்க போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் லாங் லைஃபு, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, நீட்டி வைக்க ஒரு வாழ்க்கை, ரொம்ப லாங், thousands and thousands of years அங்கே வாழலாம். ஆனால் பிறப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு.
ஸோ இப்படி நம்ம பூலோகத்துக்கு இது கம்பேர் பண்ணால் போக விலாசம் பயங்கரமாக இருக்கும், அமக்களமாக இருக்கும். போக விலாசம் நல்லா போக விலாசம் பண்ணலாம், அப்படின்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், நல்ல ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவ்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் விஷயங்கள் நிறைய பண்ணலாங்க. இப்படி இந்த மாதிரி இதான் இந்த ஓஎஸ்எஸ். அந்த 2 பேர் அங்கே வந்து ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நாங்கள் வரமாட்டோம், இங்கே இருந்துடுறோம், எங்களுக்கு இதே போதும், இந்த தென்னை மரம், இந்த கொஞ்சம் ஏதோ தண்ணி தெரியுது, அதே போதும். அந்த சோழவன் என்னென்னா இப்போ நான் சொன்ன அந்த சொர்க்கலோகம் தான். இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இங்கே நம்ம நவீன சொர்க்கலோகம் எதுனா அமெரிக்காவுக்கு போகிறது, ஜெர்மனிக்கு போகிறது, ஃப்ரான்ஸுக்கு போகிறது, இங்கிலாந்துக்கு போகிறது. அப்போது பணம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பாம்பேக்கு போகிறது, டெல்லிக்கு போகிறது, கல்கட்டா போகிறது, பூனே போகிறது. இப்போ பெரிய பெரிய நகரத்துக்கெல்லாம் ஹைதராபாது, பெங்களூருக்கு இங்கெல்லாம் போகிறது. எதுக்காக, புலனின்பத்துக்காக போகிறதுக்காக இதுக்காக போகிறது. இதுதான் இந்த ஓஎஸ்எஸில் நிறைய நம்ம ஸ்டக் ஆகிடும். பக்தி தொண்டில் உற்சாகமாக நிச்சயமாக இருப்போம், ரொம்ப உற்சாகமாக இருப்போம், ரொம்ப நிச்சயமாக அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஸாக இருப்போம், நம்பிக்கையோடு இருப்போம். அதே மாதிரி தாழ்மை, அதாவது சகிச்சுக்கிற இந்த குணமும் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த நம்ம பார்த்த உடனே என்ன ஆகிடுறோம், இந்த மூணுமே இல்லாமல் போயிடும். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஸ்டக் ஆகிடுவோம், அந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகிடுவோம். இதுதான் பாலவனம். அந்த ஓஎஸ்எஸ், அந்த சோலைவனம்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த சோலைவனத்தில் நம்ம ஸ்டக் ஆகிடுவோம். ஸோ நவீன காலத்தோட சோலைவனம் எதுனா, வெளிநாட்டுக்கு போகிறது, வெளிநாட்டில் போய் நிறைய பேர் பக்தர்களே வந்து சுமாரான பக்தர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே ஏதோ ஒரு சேவைக்காக போகிறாங்க. நான் வந்து சில பேர் வராங்க, எனக்கு கிருஷ்ண கான்சியஸ்க்கு எதுக்காக வராங்களா, நான் சம்ஸ்கிருதத்தை நான் கற்றுக்கிறேன், அதை பயிற்சி பண்ணுறேன், ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் நான் ரிசைட் பண்ணணும், அதுக்காக கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து நல்ல நிபுணராகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஜபம் பண்ணுறது விட்டுருவாங்க, நூல்களை படிக்கிறது விட்டுருவாங்க, பக்தர்கிட்ட சாங்கீதம் பண்ணுறது விட்டுருவாங்க. அப்புறம் யாராவது பக்தர்கள் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தால், இது நிறைய வாட்டி நான் கேட்டிருக்கேன், இவன் என்ன சொல்கிறது, இவங்க இந்த மாதாஜி என்ன சொல்கிறது, அந்த பிரபு என்ன சொல்கிறது, எனக்கு நிறைய வாட்டி நான் கேட்டேன், இதெல்லாம் கேட்க எனக்கு அவசியம் இல்லை, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு தெரியாததே இல்லை, எனக்கு எல்லாமே அறியும். இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும், ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ், ஒரு ஆட்டிடியூடு, ஒரு உணர்வு வந்து க்ரியேட் ஆகிடும். இதான் போகவிலாசம், இதான் அந்த ஓஎஸ்சிஸ்ன்ற சோழவனம்ன்றது. அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டுக்கு போய் நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், அஸ்ட்ராலஜி கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லி இங்கே அஸ்ட்ராலஜி கற்றுக்கிட்டு வெளிநாட்டையும் போய் நான் கிருஷ்ண உணர்வு பண்ணுறேன், ஜோதிஷமும் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜோதிஷத்துக்கு இவங்க நல்ல கஸ்டமர்ஸ் கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டால் பெரிய போர்டு போட்டிக்குவாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் ஜோதி இது என்ன அஸ்ட்ராலஜர்னு சொல்லி போட்டுக்கிட்டு அங்கே கிளைண்ட்ஸ் நிறைய வர 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 என்ன செய்கிறாங்க, சம்பூர்ணமாக கிருஷ்ண உணர்வை பண்ணாதே விட்டுறாங்க, கிருஷ்ணரையே மறந்துட்டு நல்ல பணம் சம்பாதிச்சுட்டு நல்ல பெரிய பெரிய மாடி அந்தஸ்து விலாசமான ஒரு அரண்மனை வந்து கட்டிக்கிட்டு அங்கே போய் மறந்துடுறாங்க, ஜெபம் பண்ணுறது விட்டுறாங்க, 4 நியமங்களை வந்து கடைப்பிடிக்கிறதில்ல, எல்லாமே விட்டுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்லோகாவுக்கு பொருத்தமான ஒரு ஸ்டோரி இது. இந்த ஸ்டோரி எத்தனை பேருக்கு இப்போ நான் சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ, கடைசியில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட உண்மையான மாரல் பலஸ்ருதி. அப்படின்னா ஸோ நம்மளும் அப்படி தான் அந்த 10 பேரில் இருக்கிற அந்த 8 பேர் மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம், அங்கங்கே சில பேர் உற்சாகத்திலேயே ஸ்டக் ஆகிடுறோம், சில பேர் நிச்சயத்தில் நம்பிக்கையில் ஸ்டக் ஆகிடுவோம், சில பேர் வந்து அந்த சகிச்சுக்கிற தன்மை அங்கே ஸ்டக் ஆகிடுவோம், சில பேர் இந்த என்ன சொல்கிறது ஓஎஸ்சிஸ், அதாவது இந்த சோழவனத்தில் நம்ம ஸ்டக் ஆகிடுவோம். நிறைய பேர் சோழவனத்தில் ஸ்டக் ஆகிடுவாங்க, நிறைய பேர் கிருஷ்ண பக்திக்கு வராங்க, கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, சில பேர் தீட்செல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. எதுக்கு சில பேர் என்ன பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வராங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக சில பேர் வராங்க, சில பேர் அவங்களோட சில காரியங்கள்லாம் இருக்கும், அந்த காரியங்கள் நிறைவேறதுக்காக தான் வராங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பாசிசம்காக வராங்க, எனக்கு வந்து சில தொண்டர்கள் இருக்கணும். அப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நிறைய பேர் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, பணத்தை சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா பாகவதம் சொன்னால் இத்தனை லட்சம், 7 நாளில் சொன்னால் இத்தனை உபன்யாசம் பண்ணால் இவ்வளோ 1000 கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்டக் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த உற்சாக நிச்சய தைரியம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது என்னென்னா தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம நியமங்களை வந்து சரியாக கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இயக்கத்தில் பிரபுபாதர்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க, பிரபுபாதர் நீங்கள் எப்படியும் கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, ஒரே ஒரு சஜஷனு. நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, உங்களோட ஏக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, உங்களோட ஏக்கத்தோட அந்த என்ன சொல்கிறது உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸு, உங்களோட பணிகள் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது, ஆனால் ஒரே ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டால்
இன்னும் நிறைய பேர் பக்தர்கள் வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்லுங்கன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை, அந்த 4 நியமங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 நியமங்களை வந்து நீங்கள் செல்லுபடி செஞ்சுருங்க. செல்லுபடி செஞ்சுட்டா எல்லாருமே வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி கரெக்டாக இல்லை இல்லையான்னு சொல்லி நீங்கள் யாராவது சொல்கிறீங்களா? அந்த 4 நியமங்கள் யாருக்கா தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு. அந்த 4 நியமங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். மாம்ச ಜೂಜು, ஆ ಮದ್ಯಪಾನ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಘ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಮಾಡಬಾರದು ಪ್ರಭು. குட். ஓகே. ஸோ இந்த 4 நியமங்கள் வந்து எதுக்காக, என்ன காரணத்துக்காக பிரபுபாதர் வந்து இதை வந்து இந்த ரூல்ஸை வச்சாங்க, இந்த நியமங்களை வச்சாங்க? எதுக்காக? பாலுறவு செய்யக்கூடாது, மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, ஜூதம் ஆடக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து மதுபானியம் வந்து சேவிக்கக்கூடாது. இது எதுக்காக வச்சுருக்காங்க? இது இல்லாமே நம்ம 16 ரவுண்டு சேண்ட் பண்ணால் என்ன, அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்ன பிரச்சனை இருக்குது? யாராவது சொல்ல முடியுமா எதுக்காக இந்த 4 நியமங்களை வச்சுருக்க? ಪ್ರಭು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ 16 ರೌಂಡ್. ಪ್ರಭು ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ ಇರಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೌಚ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಭು. குட், வெரி குட், நைஸ். இதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஸோ எப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாமிசம் சாப்பிட்றத நம்ம வந்து இது நம்ம மாமிசம் சாப்பிட்றது எப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ என்ன ஆகுது, மற்ற ஜீவராசிகள் மேலே நம்மளுக்கு தயா, கருணா, அனுகிரகம் அந்த மாதிரி இல்லாமையே போயிடும். ஸோ அது எப்போ இல்லாமல் போயிடுமோ நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு அது பெரிய தடையாக நின்றுடும். இது வந்து பகிரங்கமாக சொல்கிறாங்க. அதாவது பகிரங்கமாக இருக்கிற இந்த குணங்கள் இதில் மாம்சம் சாப்பிட்றதுனால. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே சூக்ஷ்மமாக குணம் என்னென்னா, இந்த இது சாப்பிட்றோம், இந்த மாம்சம் சாப்பிட்றதுனால யார் மேலும் நம்மளுக்கு வந்து இது இருக்காது, கருணைன்றதே இருக்காது. யாரை வேணாலும் எதை வேணாலும் திட்டுவோம், எந்த பக்தர்கள் வேணாலும் திட்டுவோம், எந்த நபர்கள் வேணாலும் திட்டுவோம். மற்றவங்கள மேலே வந்து அந்த ஜாலி தயாதாட்சணமே இருக்கிறது இல்லை. அதனால தான் பிரபுபாதர் என்ன செஞ்சார், அதை சாப்பிட்றது வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாலுறவு. இந்த பாலுறவு என்ன, பாலுறவை பற்றி எதுக்காக இந்த பாலுறவுன்ற ஒரு நியமத்தை, பாலுறவை பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, தூய்மையான நம்ம குணம் வந்து இல்லாமல் போயிடும், நம்மளுக்கு தூய்மையாக இருக்காது, பியூரிட்டி இருக்காது, நம்மளோட இதயம் வந்து கிளென்சிங் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் இந்த இது வச்சுருக்காங்க. என்ன சொல்கிறது, நோ இல்லிசிட் செக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு பிறகு கூட நம்ம என்ன செய்யணும், சைத்தன்யா அவர் பேர் என்ன, சாணக்கிய பண்டிதர் சொல்கிறாங்க. சாணக்கிய பண்டிதர் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பிரபுபாதர் அடிக்கடி இவரோட இது கோட் பண்ணுறாரு. சாப்பாடு வந்து வீட்டில் இருக்கிற உணவை தான் நம்ம வந்து படைச்சிட்டு சாப்பிடணும், வெளியே உணவை சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு மனைவி வீட்டில் இருக்காங்கன்னா, ஒரு கிருஹிணி வீட்டில் இருக்காங்கன்னா, வெளியே வந்து வீட்டுக்கு தாண்டி நம்ம எந்த கிருஹிணியும் பார்க்கறதுக்காக நோக்கி போகக்கூடாது, அந்த கிருஹிணியோடையே ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி அப்புறம் பணத்தை பற்றி சொல்லும்போது, பாக்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ பணம் அவ்வளோ மட்டும்தான் செலவழிக்கணும், அதுக்கு மேல் கொண்டு நீ செலவழிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி யார் ஒருத்தர் வந்து கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க மாதிரி குணசீலர் யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பக்தி தொண்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அந்த கருப்பை வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றிக்கணும், அந்த கருப்பை வந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கணும். மாதாஜி சாகட்டும், பிரபுஜி சாகட்டும், இதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் கேம்பிளிங், எதுக்கு இந்த மாதிரி ஜூதம் ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஜூதம் ஆடுறதுனால நம்மக்கிட்ட அந்த சத்தியம்ன்றதே இல்லாமையே போயிடும், சத்தியமே இருக்காது. எப்பவும் வந்து பொய் சொல்கிறது, அப்புறம் வந்து மற்றவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா ஏமாத்துறது, மோசடி பண்ணுறது, அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறது, அதர்மமாக மற்றவங்கள இதை வந்து சொத்தையோ பணத்தையோ வந்து திருடுறது, இதெல்லாமே என்ன ஆகும், பக்தி தொண்டில் வந்து இது பெரிய தடையாகிடும். இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முக்கியமான இதை சூக்ஷ்மமான ஒரு இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கேம்லிங்னால் மனசுக்கு வர மாதிரி எல்லாமே நம்ம தோன்றுறது எல்லாமே நம்ம பக்தி தொண்டில் பண்ணுவோம்.
பக்தி தொண்டில் நீங்கள் மாயாவாதிஸை பாருங்கள், எப்போ பார்த்தோமோ ஸ்பெக்குலேஷனாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஏதாவது ஒன்று மனசுக்கு தோன்ற கற்பனை பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட பொருளுரையில், அதை பார்க்காம அவங்க வந்து பெரிய மாயாவாதிஸ் எழுதியிருக்கிற அந்த புஸ்தகம் எல்லாம் எடுத்து படிப்பாங்க. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு தூய்மையான நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பக்தர், ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் சாதனா பண்ணுற பக்தர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 75% வந்து பிரபுபாதர் புஸ்தகத்தை வெளியே நோக்கி போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பக்தர்கள் இப்போ வந்து இந்த சம்பிரதாயத்தை புஸ்தகம் நல்லா இருக்குது, அந்த சம்பிரதாயத்தை புஸ்தகம் அவங்க நல்லா சொல்கிறாங்க, இவங்க நல்லா சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஸ்பெக்குலேஷன் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, பிரபுபாதரோட அந்த புஸ்தகத்தை வந்து படிக்காமையே புரிஞ்சிக்காமையே கடைப்பிடிக்காமையே மற்ற புஸ்தகங்கள் நல்லா இருக்குன்னா இது மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். நிச்சயம் இல்லைன்னு அர்த்தம். இது மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் மற்றதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. அதனால் முடிகிற அளவுக்கு நம்ம பிரபுபாதர் புஸ்தகத்தை நிறைய ஸ்மால் புக்ஸ் பிரபுபாதர் எழுதியிருக்காரு. இதெல்லாமே நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. இது படித்தாதான் நம்மளுக்கு நல்லா புரியும். பிரபுபாதர் டச் பண்ணாமல் ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லை, எல்லா சப்ஜெக்டும் டச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த கேம்லிங்ன்றது, இந்த ஜூதாட்டம் பண்ணுறது, நம்ம வந்து நோ கேம்லிங், நம்ம ஜூதம் ஆடுறதுனால இந்த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் நம்மக்கிட்ட போயிடும், அந்த சத்தியம்ன்றதே நம்மளுக்கு போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் கற்பனை பண்ணுறது நிறைய வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். கற்பனை பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக எப்படி ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உரிவிலாக நம்ம வந்து எதாக இருந்தாலும் உண்மை உரிவிலாக நம்ம எடுத்துக்கணும், உண்மை உரிவிலாக வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கணுன்றது சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன். இதை வந்து மதுபானியை வந்து எதுக்கு சேவிக்கக்கூடாதுன்னா, கான்ஷியஸ்னஸ் கெட்டு போயிடும், நம்ம உணர்வு கெட்டு போயிடும், அந்த உணர்வு வந்து நம்மளுக்கு கண்டாமினேட் ஆகிடும், கல்மஷம் ஆகிடும். அதாவது ஒரு பொருத்தமான ஒரு உணர்வு வந்து நம்மளுக்கு வராது. அதனால் என்ன பண்ணுறது, நம்ம வந்து அகங்காரம் ஜாஸ்தி ஆகிடும். அப்புறம் வந்து ஹெட் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களை வந்து இல்ட்ரீட் பண்ணுறது ஜாஸ்தி ஆகிடும். நான் பார்த்தியா 16 ரவுண்ட் ஜெபம் பண்ணுறேன், ஒரு நாள் 32 ரவுண்ட் ஜெபம் பண்ணுறேன், நான் 4 நியமங்கள் கடைப்பிடிக்கிறேன், நான் நாமத்தை வைக்கிறேன், நான் சிகா வச்சுருக்கேன், நான் வந்து வெள்ளை துணி போட்டிருக்கேன், நான் அவங்களோட நான் பக்தி தொண்டு ஜாஸ்தியாக பண்ணுறேன், அவங்க வந்து பக்தி சேவையே பண்ணுறதில்ல, அவன் ரொம்ப நீச்சமானவன், அவன் ரொம்ப வந்து சூத்ரா, இவன் அந்த ஜாதிக்காரன், இவன் இந்த ஜாதிக்காரன், நான் எப்படி நான் பாருங்கள் எவ்வளோ தூய்மையான பக்தராக இருக்கேன். இந்த மாதிரி மற்றவங்களை வந்து இல்ட்ரீட் பண்ணுறது ஜாஸ்தி ஆகிடும், அதிகமாகிடும். நாளைக்கு இந்த இன்டாக்சிகேஷன் பண்ணுறதுனால இந்த மதுபானியங்களை சேவிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும், நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் கெட்டு போயிடும். நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல்ஸை நம்ம மறந்துடுவோம், நம்ம என்ன செய்யணுன்றதை நம்ம மறந்துடுவோம். நம்ம மறந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், நான் வந்து உயர்ந்தமான ஜாதிக்காரன், நான் அந்த மாதிரி ஜாதிக்காரன், இந்த மாதிரி ஜாதிக்காரன், அப்புறம் வந்து அந்த அகங்காரம் நாளைக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு 4 நியமங்களை வந்து கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன். அதான் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். இது இல்லாமல் இது உட்பட வந்து இன்னும் சில ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. யாருக்காவது தெரியுமா? இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப பிரதானமானது, அனுகூலமானது. இதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். இது இல்லாமல் இது உட்பட இன்னும் சில இது சொல்லியிருக்காங்க, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நியமங்களை சொல்லியிருக்காங்க. இவர் ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு. யாருக்காவது தெரியுமா அது? அங்கே பிரபுபாதரே சொல்கிறாரு, 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க, 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணுறாங்க. அதான் நியமான்னு சொல்கிறாங்க. வந்து நான் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது. நியமான்றது 16 ரவுண்டு வித் பீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, கிளிக்கர் எடுத்துக்கிறது, கவுண்டர் எடுத்துக்கிறது, வெளியே போய் வந்து நான் பீட்ஸில் சாண்ட் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம், பட் 16 ரவுண்டு மட்டும் வித் பீட்ஸ் பண்ணும். ஜெபமாலை வச்சு நம்ம 16 ரவுண்டு ஜெபம் பண்ணணும். அந்த 16 ரவுண்டு ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன உட்பட சொல்கிறான் முக்கியமாக. ஏன்னா எல்லாருமே அந்த 16 ரவுண்டு பண்ணும்போது எந்த விதமான ஒரு வேலையே செய்யக்கூடாது. இப்படி தான் பிரபுபா சொல்கிறார், ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாரு. அப்படி வேறு நம்ம டிவி பார்த்து ஜெபம் பண்ணுறது, மற்றவங்ககிட்ட பேசிட்டு ஜெபம் பண்ணுறது, இதெல்லாமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. 16 ரவுண்டு ஜெபம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக க்ளீனாக இருக்கணும், அந்த உச்சரணை கரெக்டாக இருக்கணும், நல்லா சொல்கிறது வந்து நல்லா கேட்கணும். நம்ம இந்த சாண்டிங்கில் இந்த 4 நியமங்களை வந்து யார் சரியாக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து 100% கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க.
இதில் வந்து எந்த விதமான ப்ரோக்ரஸோ இல்லை மாற்றமோ இல்லாமல் இருந்தால் அவங்க வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸில் அட்வான்ஸ் ஆகவே முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எல்லா ஆச்சாரியாஸும் இது சொல்கிறாங்க. முக்கியமாக பிரபுபா சொல்கிறார் இதை பற்றி. அதனால் இந்த 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுறது ஒரு நியமம், அது ஒரு ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல். இதெல்லாம் சாதன பக்தி, வைத்திய பக்தின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வைத்திய பக்தியில் தான் இதெல்லாம் வரும். இது இல்லாமல் இது உட்பட இந்த 16 ரவுண்ட்ஸு 4 நியமங்கள் உட்பட ரூப கோஸ்வாமி 64 நியமங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே தலை சுற்றிடும். உன் நம்பர் சொன்னாவே நம்மளுக்கு எல்லாமே தலை சுற்றும். என்னடா இது 64, இதில் இந்த 4 நியமங்களை கடைப்பிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம், இது 16 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம். அது இல்லாமல் இந்த 64 நியமங்கள் என்னடா இதுன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டால் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்தனை சொல்கிறாங்க. இந்த 64 ரவுண்டில் பஞ்சாங்க பக்தி என்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அந்த பஞ்சாங்க பக்தி அப்படின்றது என்னன்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய தடவை இது சொல்லியிருக்கேன் பஞ்சாங்க பக்தியை பற்றி. அது ஒரு ஸ்லோகாவே இருக்குது. என்ன ஸ்லோகான்னா, சாது சங்க நாமகீர்த்தன பாகவத ஸ்ரவண மதுராவாசி ஸ்ரீமூர்த்திய விக்ரா. ஸ்ரீமூர்த்தி இது யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எப்போது நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸில். இந்த 5 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது அங்கங்கள் 64 அங்கங்கள் இருக்குது பக்திக்கு. நம்ம உடலில் எப்படி எத்தனை அங்கங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி பக்திக்கு 64 அங்கங்கள் இருக்குது. அந்த 64 அங்கங்களில் இந்த 5 அங்கங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது, ரொம்ப பிரதானமானது, ரொம்ப முக்கியமானது. யாருக்கா தெரியுமா இந்த பஞ்சாங்க பக்தி, 5 அங்க பக்தி? இப்போ நான் சொன்னேன் அதே தான். சாது சங்கா நாமகீர்த்தன பாகவத் ஸ்ரவண மதுரா விலாசா மதுராவாசி ஸ்ரீமூர்த்தி விக்கிரகா. என்ன இது இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது தெரிஞ்சவங்க டக்கு டக்கான்னு சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. ஒன்றும் என் தப்பு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா எல்லாருமே? ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಸಾಧು ಸಂಘ. ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಮಕೀರ್ತನ ಅಂದರೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮ ಜಪ. ಭಾಗವತ್ ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಮಥುರಾವಾಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿರೋ ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಭಕ್ತರ ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ದೇವಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 9 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 9 ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ 9 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಶ್ರವಣಂ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ಮರಣಂ. ಓಕೆ. பாதசேவனம் ஆத்மநிவேதனம். ஸோ இந்த 9 வகையான பக்திகளை வந்து ஸ்ரவணம் யாரை குறிப்பிட்ட, எந்த பக்தரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க? ஸ்ரவணம் யார் நல்லா எந்த பக்தர் வந்து நல்லா கேட்குறாங்க? ஒரு தூய்மையான பக்தர் இருக்கார். பரீட்சித் மகாராஜ். பரீட்சித், குட், வெரி குட். ஸ்ரவணம். கீர்த்தனம் யாரு? ಕೀರ್ತನಂ. ಓಕೆ, ಅವರು ಕೀರ್ತನ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಂ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದಂದರೆ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹಾಡೋದೆ. ಭಾಗವತಂ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಹಾಡೋದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಮರಣಂ. குட், பிரஹ்லாத் மகாராஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்தனம், ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறது. யார் நல்லா ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க? அக்ரூரா. தாஸ்யம் யார் தாசரமா? எப்பவும் ஒரு தாசரா வந்து பக்தி சேவ் பண்ணுறாங்க. யார் ஒருத்தர் வர ராமாயணத்தில் வருவார? இல்லை, ராமாயணத்தில் யார்? ஹனுமான். குட். சாக்கியம் யார்? சாக்கிய பக்தி யார் பண்ணுறாங்க?
ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு பக்தி சேவை பண்ணுறாங்க யார் அவங்க? அர்ஜுனா. குட், அர்ஜுனா. ரைட், ஓகே. அப்புறம் இது விக்கிரகாராதனா யார் நல்லா இப்போ விக்கிரகாராதனை பண்ணுறாங்க? பாகவதமில் பகவானை வந்து எப்பவும் ஆராதனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. யார் ஒருத்தர்? அவர் ராதா. அது ராதா. குட், ஓகே. ஒரு அரசர், ஒரு மன்னாரோட பேர் அது பிருத்து மகாராஜ். பிருத்து மகாராஜ் வந்து ஆராதனைக்கு வந்து அவர் தான் சிஹ்னம், சிம்பிள். அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம் யார் ஃபேமஸ்ஸு? எப்பவும் பகவான் லக்ஷ்மி தேவி. குட், வெரி குட். அப்புறம் நம்ம ஆத்மா அப்படியே நிவேதனம் பண்ணிடுறாங்க. யார் ஒருத்தர்? அவர் பலி சக்கரவர்த்தி. கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகிடுறோம். சரி, இந்த 9 வகையான பக்திக்கு வந்து 9 நபர்களை சொல்லிட்டீங்க, 9 கிரேட் டிவோட்டிஸை பற்றி சொல்லிட்டீங்க. இந்த 9ம் ஒரே பக்தர் பண்ணுறார். யார் அவர்? ஒரே பக்தர் 9ம் பண்ணுறாங்க அவங்க. அதுவும் நம்ம பாகவதமில் படிச்சிருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். குட். யார் சொன்னது? அம்பரீஷ் மகாராஜ். ஓ, குட். இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்ணுறாரு? இதில் ஒரு ஸ்லோகாவே இருக்குது. 9 வகையான பக்தியும் பண்ணுறாங்க அவர். இப்போ இந்த 9 வகையான நபர்கள் இருக்காங்களா, அந்த 9 நபர்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ எல்லா பக்தியும் இவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த 64 நியமங்களை வந்து 5 நியமங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அந்த 5 நியமங்கள் தான் சாது சங்கா, நாமகீர்த்தனா, பாகவத் ஸ்ரவணா, மதுராவாசி. அந்த மதுராவாசி எதுக்காக சொன்னேன்னா, நம்ம வீடு வந்து மதுரா ஆக்கிடணும். மதுரை இல்லை, மதுரா எங்கே இருக்கு? இப்போ கிருஷ்ணனோட ஜென்மஸ்தான். அந்த மதுரை ஆக்கணும் நம்ம வீடு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்தனா எல்லா செயலும் நம்ம பக்தி தொண்டில் என்னென்ன செயல் இருக்கோ எல்லா செயலும் பண்ணணும். பாகவதம் படிக்கணும், நாம ஜபம் பண்ணணும், கீர்த்தனை பண்ணணும், பகவானை புகழ்ந்து பாடணும், டெய்லி பகவானுக்கு படைக்கணும், பகவானுக்கு விக்கிரகாராதனை பண்ணணும். அதனால தான் விக்கிரகாராதனை நான் பண்ண சொல்கிறேன். எதுக்காக விக்கிரகாராதனை பண்ண சொல்கிறதுனா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ். ஏன்னா நம்ம விக்கிரகாராதனை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கிற உறவு வந்து நாளைக்கு அப்படியே ஐஸ்காந்த மாதிரி ஒட்டிகிட்டே இருக்கும். அப்படி ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு வேணும்னா பகவானை வந்து வரவைங்க. பகவானை வந்து நீங்கள் வச்சு ஆராதனை பண்ணுங்கள். டெய்லி அவங்களுக்கு படிக்கலாம். இப்படி தான் பண்ணுன்றது எல்லாம் கிடையாது. 3 தடவை படிக்கணும். ஏன்னா கோயிலெல்லாம் 6 தடவை படிப்பாங்க. நம்மளால் முடியாதுன்னா ஒரு தடவை கூட நம்ம படிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் 2 தடவை படிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது இந்த மாதிரி வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் நான் பழத்தை பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் ஏதோ ஒரு 4 ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். பகவானுக்கு பால் படிக்கலாம். நல்ல சர்க்கரை போட்டு பால் இது பாதாம் கீதமெல்லாம் போட்டு படிக்கலாம். முந்திரியெல்லாம் போட்டு பால் படிக்கலாம். துளசி போட்டு மந்திரத்தை சொல்லலாம். அதனால தான் ரொம்ப இது இந்த 5லேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானை நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறது. அந்த நாம ஜபம். அப்புறம் வந்து சாது சங்கம். இப்போ நம்ம பண்ணுற என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்? சாது சங்கம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பகவானை வந்து என்ன பண்ணுறோம்? பகவானை புகழ்ந்து பாடிட்டுருக்கோம், பகவானை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், பக்தியை பற்றி பேசுகிறோம். அதனால தான் இந்த புக்கை நான் ஏன் எடுத்தேன்னா, உபதேசம் பார்த்தா டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோக்கா, செகண்ட் ஸ்லோக்கா இது பண்ணாதன்னு சொல்லுது. ஆனால் 3வது ஸ்லோக்கா என்ன சொல்லுது? இதுதான் நீ பண்ணணும், இந்த 6 விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த உபதேசாமிர்த புத்தகத்தை எடுத்த காரணமே அதே தான். நான் இதெல்லாம் நம்ம ஏன்னா இது தெரியாமல், ஏன்னா இதெல்லாம் பகவத்கீதையில் வராது. பகவத்கீதையில் வேறு மாதிரி வருது, ஆனால் வேறு மாதிரி வரும். இவ்வளோ டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ரூப கோஸ்வாமி தான் கொடுத்துருக்காரு. வேறு எந்த ஒரு ஆச்சாரியரும் இதை பற்றி எழுதலை. அதுக்கு விளக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர். ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, டிரான்சென்டென்டலாக கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா பக்தி தொண்டு நம்ம பண்ண என்ன ஆகுது, நாளைக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இருக்கணும். ஒரே இடத்துல ஸ்டக் ஆகிடக்கூடாது. அப்பா போதும்ப்பா, எனக்கு ஒரு ரவுண்டு பண்ணால் போதும், சும்மா ஏதோ சத்சங்கத்துக்கு போயிட்டு வந்தால் போதும், வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டக் ஆகிடக்கூடாது. அந்த ஸ்டக் ஆகிட்டால் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம அப்படியே இருந்துடுறோம். என்னடா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட்டு முயற்சி என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட்டு எப்படி நம்ம டெவலப் ஆகணும். ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு கம்பெனிக்காரனோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த மாதத்தில் இருக்கிற சேல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பானே தவிர அது குறைக்கிறதுக்கு பார்க்குறதில்ல. அப்படி மாதம் வருஷம் அகாடமிக் அசஸ்மெண்ட் இயரில் என்ன பண்ணுவான், அந்த க்ரோத் பார்த்துட்டே இருப்பான். 10% இந்த நெக்ஸ்ட் 20% ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் 30% பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று வாங்கலாம், அது வாங்கலாம், அப்படியே பார்த்து அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணவர் என்ன பண்ணோம், இந்த இரும்பு இருக்குது பாருங்கள், இரும்பு எடுத்து வந்து நீங்கள் நெருப்பில் வச்சா என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் அந்த இரும்பு வந்து கருப்பாக இருக்கும், ஒன்றுக்குமே வேலைக்கு ஆகாது. அதே எடுத்து நெருப்பில் வச்சா என்ன ஆகும், இரும்பு
பெண்டாகும் ஒன்று, இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு இதாகும் விஷயம், முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆகும். அது தூள் தூள் பண்ணிடலாம் பிரபு. அது ஓகே பண்ணிடலாம். அது அந்த நெருப்பு என்ன கலரில் இருக்கும்? என்ன கலரில் இருக்கும்? கருப்பாக இருக்கிற இரும்பு என்ன ஆகிடும்? சகப்பாயிடும். சரி, பிகாஸ் ஆஃப் சொல்லுங்க. சகப்பான பிரபு அது என்னன்னா செய்யலாம் அதுல. கரெக்டு. அதான் எதுக்காக இது சொல்ல வரேன்னா, நம்மளோட உடலில் இருக்கிற அங்கங்கள், நம்ம மனசு, நம்ம இந்திரியங்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த நெருப்பில் வைக்கணும். அந்த நெருப்பில் வைக்கணும்னா போய் நெருப்பில் வச்சிடாதீங்க. நெருப்பில் வைக்கணும். அந்த நெருப்பு தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு. நாம ஜபம், சாது சங்கம், பாகவத் ஸ்ரவணா, அதுக்கப்புறம் மதுராவாசி, அதுக்கப்புறம் விக்கிரகாராதனா. நம்ம இதெல்லாமே நம்ம அங்கங்கள் எல்லாமே எடுத்து இந்த நெருப்பில் வச்சா நம்ம என்ன ஆகிறோம்? கருப்பாக இருக்கிற இரும்பு எப்படி சிவப்பாயிடுச்சோ அதே மாதிரி நம்ம கருப்பாக இருக்கிற அந்த கல்மஷம் எல்லாமே போய் என்ன ஆகும்? கிருஷ்ண உணர்வாக மாறிடும். கிருஷ்ண உணர்வாக மாறின பிறகு நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நம்மளோட ஆட்டிடியூட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நம்மளோட உணர்வு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நமக்கு எங்கே இல்லாத சந்தோஷமே வந்துடும். ஏன்னா நம்ம அந்த பகவானோட அம்சம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஆனந்தம் வேணும். ஆனந்தமயோ பாஷ்யாத்துன்னு சொல்கிறாங்க. பகவானு எப்பவும் ஆனந்தமாக இருப்பார், சந்தோஷமாக இருப்பார். அந்த ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் நம்மளுக்கு வேணும்னா ஏன்னா ஆனந்தத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் ஆதாரமே அவர் தான். இஸ் த ரிசர்வாயர் ஆஃப் ஆல் ப்ளஷர்ன்னு சொல்கிறாங்க. அவர் தான் ஆனந்தத்துக்கே ஆதாரம். அவங்கக்கிட்ட தான் அந்த இதே இருக்குது. என்ன சொல்கிறது? அந்த ட்ரெஷர், அந்த நிதி, ஆனந்த நிதி அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அந்த ஆனந்த நிதி நம்மளுக்கு வேணும்னா அந்த ஆனந்த நிதி எங்கே இருக்காங்களோ அந்த நோக்கி நம்ம போகணும். அப்போது அவரை நம்ம சந்திருப்தி பண்ணால், அவரை சந்தோஷப்படுத்திட்டா நம்ம எல்லா புலங்களும் ஆனந்தமாயிடும், எல்லாமே சந்தோஷமாயிடும். ஸோ அதனால் இங்கே அந்த தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனத்தை நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். வகையான பக்தி தொண்டை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா நம்ம ஸ்பெக்குலேட் பண்ணக்கூடாது, கற்பனை பண்ணக்கூடாது. என்ன நம்ம ஆச்சாரியாஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். அங்கங்கே போய் ஸ்டக் ஆகிடக்கூடாது. இப்போ நம்ம தூய்மையான பக்தி தொண்டை, இப்போ பாருங்கள், அமெரிக்காவில் ஒரு இடம் இருக்குது, ஹவாயான்னு சொல்லி. ஹவாய் செருப்பு தெரியுமா? எல்லாருக்குமே ஹவாய் செருப்புன்னு சொல்லுவாங்க. தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்ம இந்தியாவில் அந்த செருப்பு எங்கே வந்துருக்கு தெரியுமா? அந்த பேர் வச்சுருக்கிறது எங்கே தெரியுமா? யூஎஸில் ஒரு பேர் இருக்குது, ஒரு இடம் இருக்குது, அது பேர் ஹவாயான்னு சொல்லி பேர். அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்க? ஹவாய் செருப்பாக மாற்றிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அது ஒரு இடத்த பேர். ஹவாய்ன்றது ஒரு இடம் பேர். அது ஒரு பெரிய பீச் இருக்குது. அந்த ஹவாயில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? தண்ணியெல்லாம் க்ளீனாக இருக்கும், ரோடு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? நம்ம வீட்டில் டைல்ஸ் போட்டு நம்ம திரை எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரோடெல்லாம். ஒரு சின்ன தூசி கூட நம்ம பார்க்க முடியாது. அப்புறம் அழகான தோட்டம், அழகான என்ன சொல்கிறது, குளங்கள், அப்புறம் அந்த பறவைகள் எல்லாம் அப்படியே பறந்துகிட்டே இருக்கும், வெள்ளை கலரில் பறந்துகிட்டே இருக்கும். பார்க்குறதுக்கே அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இப்படியே படுத்துடலாமான்ற போல் இருக்கும். அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தண்ணி ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். எங்கே பார்த்தாலும் சுத்தமான இதை கடைப்பிடிப்பாங்க. அந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னா, பிரபுபாதர் சில பேர் பிரச்சாரத்துக்காக அனுப்பும்போது என்ன செய்கிறாங்க? நகர் சங்கீர்த்தன் சொல்லி போய் 14 பேர் போனாங்க. 14 பேர் போய் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆச்சு. 10 பேர் ரிட்டர்ன் வந்தாங்க, 4 பேர் ரிட்டர்ன் வரல. ஏன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? போனது 14 பேர், வந்தது 10 பேர், 4 பேர் ரிட்டர்ன் ஆகல ஆசிரமத்துக்கு. ஏன்? they got attracted to that beautiful place. தூய்மையான பக்தரானா கூட இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். கவனக்குறையாக இருந்தால் நம்ம என்ன ஆகிடும்? அங்கே அட்ராக்ட் ஆகி அங்கே விழுந்துடுவோம். ஏன்னா அங்கே அந்த பீச்னால் எல்லாமே ஆடைகள்லாம் விட்டு டான்ஸ் ஆடுறது, எவ்வளோ சுத்தமான பிளேஸில் அந்த மாதிரி மோசமான ஒரு சீனரிஸை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அட்ராக்ட் ஆகிடுறாங்க. அங்கே போனவுடனே நம்ம அட்ராக்ட் ஆகிடுறோம். இந்த மாதிரி நான்சென்ஸை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. அதாவது தபஸ்யா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, we should try not to get attracted to these material desires. இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸுக்காக நம்ம அட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. இதெல்லாமே நான்சென்ஸ். இது பக்திக்கே நான்சென்ஸ் இது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு இடமெல்லாம் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் இதெல்லாமே வரும். எங்கே நம்ம வெளியே போகிறோம், நல்லா என்ன சொல்கிறது,
இந்த இதில் வாட்டர் பார்க்கு இதெல்லாமே நிறைய இருக்குது. நிறைய நான் மறந்துட்டேன். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது சம்மர் ஹாலிடேஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டால் இதே தான் வேலை. கோயம்புத்தூரில் ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே போயிருந்தேன். என்ன பேர் அது? பேரே மறந்துட்டேன் நான். ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் மாதிரி அது. பிளாக் தண்டர். அப்புறம் இங்கே பெங்களூர் கிட்ட ஒன்று ஏதோ ஒரு தண்டர் இருந்துச்சு, அது என்ன? வண்டரெல்லா. இந்த மாதிரியெல்லாம் அங்கே போயிட்டு இருந்தோம். வண்டரெல்லா, பிளாக் தண்டரில் இங்கெல்லாம் போய் என்ன இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனால் என்ன அது டோட்டலாக நம்ம வந்து பக்தியை மறந்துடுவோம். அங்கே போய் சாப்பிட்றது, அங்கே போய் அவங்கள பார்க்குறது, இவங்கள பார்க்குறது எல்லாமே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். இந்த மாதிரி இருந்தது இந்த ஹவாய் இந்த இடத்துல. அப்புறம் பிரபுபாதர் போனாராங்க. பிரபுபாதர் போய் 10 நாள் ரொம்ப சீரியஸான கிளாஸஸ் கொடுத்தாங்க. 10 days பயங்கரமான கிளாஸு, என்ன ஹெவி கிளாஸ் எல்லாருக்குமே. அந்த பிரபுபாதரோட அந்த இது கேட்டுக்கிட்டே அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க. இந்த இதில் இவங்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாகி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த தூய்மையான பக்தர் அங்கே வந்து இதை பற்றியெல்லாம் அந்த இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி அந்த அந்த ரிசல்ட்ஸை சொன்னாங்க பிரபுபாதர். இப்படி பண்ணுறதுனால தான் நம்ம பக்தி தொண்டில் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் ஆக மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, அட்வான்ஸ் ஆகலான்னு நம்ம இங்கே இருக்க வேண்டியது தான். இப்போ சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறோம், சொர்க்கலோகத்தில் என்னென்ன சொன்னேன் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே இருக்குது. நம்ம போய் பகவானை போய் நினைக்க முடியுமாங்க, ஸ்மரணை பண்ண முடியுமா? பகவானோட நாமத்தையும் சொல்ல முடியாது, பக்தரை சாங்கித்யமும் கிடைக்காது, எல்லாமே சொகசாக இருக்கும். சோமரசம் குடிச்சிட்டே இருக்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும். சோமரசம் சரி ஒரு பானியம் இருக்காங்க, அது குடிச்சிட்டே இருந்தால் நல்லா அப்படியே தூக்கும், நம்ம மேலேயே தூக்கும். தரை மேலே காலே இருக்காது, மேலேயே நம்ம பறந்துட்டு இருப்போம். அப்சரசங்களாக இருப்பாங்க, என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்புறம் நல்ல இது என்ன சொல்கிறது, சுவாதிஷ்யமான ஒரு உணவுகள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம். எதை வேணாலும் அங்கே சாப்பிடலாம். நல்லா இது என்ன சொல்கிறது, வகையான உணவுலாம் கொடுப்பாங்க, நல்லா சமைச்சு கொடுப்பாங்க, நல்லா சாப்பிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த என்ன சோலைவனம் மாதிரி இதெல்லாமே இங்கே ஸ்டக் ஆகிடுவோம் நம்ம. அதனால தான் உற்சாகமாக இருக்கணும், நிச்சயமாக இருக்கணும், தைரியாத் இருக்கணும். அப்புறம் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் ஏன்னா வகையான டிஃப்ரெண்ட் பக்தி தொண்டை வந்து நம்ம எங்கேஜ் ஆகணும். எப்படி இரும்பு வந்து அக்னியில் வந்து அது அணையும் போது எப்படி அது வந்து சிவப்பாயிடுமோ அந்த மாதிரி நம்ம உணர்வு எல்லாமே டோட்டலி கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெட் ஆகிடும், டோட்டல் கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆகிடும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மாயாலேருந்து தப்பிக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம், மாயாவில் வந்து மாட்டிக்குவோம். மாயாவில் மாட்டிக்கிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். ஏன்னா நம்ம கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணமே யாருக்குமே தெரியாது, அதனால தான் கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம துன்பத்துக்கு காரணமே தெரியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனால் நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த துன்பம் வரும்போது நம்ம அந்த காரணத்தை புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை. அது வந்து ஞாபகம் வருதில்லை நம்மளுக்கு. ஏன்னா துன்பம் பக்தி தொண்டு பண்ணால் கூட நம்ம துன்பம் வருதுன்னா பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் திஸ் ரூப கோஸ்வாமிஸ் பிரின்சிபல்ஸ். இதை ஃபாலோ பண்ணாமல் முக்கியமாக இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது பண்ணுறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணோம். ஆனால் தெரியும் சில வீட்டில் வந்து அது அனுமதி பண்ண மாட்டாங்கன்றது தெரியும். ஆனால் நம்ம வந்து சின்சியராக ப்ரே பண்ணணும். சீரியஸாக நம்ம ப்ரே பண்ணால் கண்டிப்பாக பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து நமே பக்த பிரணசதி கௌந்தேய பிரதிஜானாமே நமே பக்த பிரணசதி. பக்தரில் என்றைக்குமே கைவிட மாட்டாங்க. எவ்வளோ தான் கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்க கூட மறுபடியும் அவங்க பக்தி பண்ணும், நான் என்கிட்ட வரணுன்ற அந்த என்னை நோக்கி வரவங்களை வந்து என்றைக்குமே நான் கைவிட மாட்டேன்றார் பகவான். நிறைய பேர் இதை காரணம் வச்சு பக்தி தொண்டே பண்ணுறதில்ல. எங்கள் வீட்டில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், எங்கள் வீட்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், அவர் ஒத்துக்க மாட்டார், இவர் நீங்கள் எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் பாட்டு நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருங்க, நம்ம பாட்டு நம்ம நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும். அந்த திசையை நோக்கி போயிட்டே இருந்தால் போதும். என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது வந்து இப்போ இந்த பறவை பெயர் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஜாத்தக்கா பேர்டுன்னு சொல்கிறாங்க. யாருக்காவது தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சாத்தக்கா பேர்டு. இந்த பறவை வந்து என்றைக்குமே கீழே குனிஞ்சு பார்க்குறதே இல்லை. எப்போடா ஆகாயத்துலேருந்து மழை வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்கும். சாத்தக்கா பேர்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேர்டு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பறவை. இந்த சாத்தக்கா பேர்டு எப்போ தண்ணி குடிக்கும் தெரியுமா? மழை வந்தால் மட்டும்தான் தண்ணி குடிக்கும். ஒருவேளை மழை வரலன்னா தண்ணியே குடிக்கிறது இல்லை. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஆச்சாரியசனா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சம்மந்தப்பட்ட தண்ணி மட்டும்தான் நம்ம குடிக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சம்மந்தப்பட்ட உணவை தான் நம்ம சாப்பிடணும். மற்றவங்கள அந்த வகுப்பாகட்டும், மற்றவங்களோட என்ன சொல்கிறது அசோசியேஷன், அவங்களோட சாங்கித்யமோ அவங்களோட என்ன சொல்கிறது அவங்களோட சாவாசமோ நம்ம செய்யவே கூடாது. மழை தண்ணி மட்டும்தான் குடிக்குது இந்த பறவை. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட தான். பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். பிரபுபாதர் சீடர்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும்.
அப்போ தான் நம்ம வந்து நீங்கள் பாருங்கள் வேணாம், அதில் எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுமா? அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தை வந்து உணரலாம். அது அந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து அது இன்னும் நிறைய நம்மளுக்கு தெரியாமல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய தெரிய வரும். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இன்ஃபர்மேஷன். இதெல்லாம் நான் கேட்டதே இல்லை. நானும் பெரிய பெரிய காலேஜெல்லாம் படித்தேன். ஒரு நாள் கூட இந்த மாதிரி சாத்தகா பாடை பற்றி நான் கேட்டதே கிடையாது. யாரும் சொன்னதும் கிடையாது, நான் கேட்டதும் கிடையாது. நீங்கள் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதை பற்றி? கிருஷ்ண உணர்வு வரது முன்னாடி, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தால் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வந்துடும். மாஸ்டர் கீ மாதிரி இது கிருஷ்ண உணர்வு. ஸோ இந்த மாதிரி சாத்தக்கா பாடு மாதிரி நம்ம இருக்கணும். மழை தண்ணி தவிர வேறு எதுவுமே அதை குடிக்கிறதில்ல. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? திவ்யமான ஞானத்தை மட்டும்தான் நம்ம அடையணும். வேறு எந்த ஞானத்தையும் அடையக்கூடாது. நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம குடிக்கணும். அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும். அது வந்து தான் நம்ம பண்ணியாட்டோம். வேறு எதுவுமே பண்ணுற. ஒருவேளை இந்த சாத்தக்கா பாடு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஆகாயத்தில் தண்டர் போல்டு மாதிரி வெடிச்சிடும். அப்போ கூட என்ன செய்யும்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து இது பக்தர் கூட தான் நம்ம சாங்கீத்தியம் செய்யணும், பகவானுக்கு சார்ந்த அந்த பணிகள் தான் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்போம், தீவிரமாக இருப்போம். ஆனால் ஒரு பெரிய தண்டர் போட்டுருவாங்க. பக்தியே பண்ணாமல் மாதிரி ஒரு பெரிய நம்ம மேலே நம்ம தலைமையில் பாம்பு போடுறாங்க. அப்போ கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? தைரியாத், பொறுமையாக இருக்கணும். பொறுமையாக இருந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி அந்த வெயிட் பண்ணி அதுக்காக நம்ம வந்து தபஸ்யா பண்ணுற பாருங்கள். அதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து தியாகம் பண்ணுற பாருங்கள். அப்போ என்ன செய்கிறாங்க பகவான்? அந்த மழை தண்ணியை வந்து தானாக வந்து அதை வந்து உழ வச்சிருவார். தானாக வர மாதிரி செஞ்சிருவார் பகவான். இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு. அதனால் 2 பொருள்களை வந்து நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து என்ன சொல்கிறது, வி ஷுட் ரிக்ரெட் ஃபார் தட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பண்ண தவறுகளை வந்து நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்யணும்? நான் பண்ணது தப்பு, பశ్చాத்தாபம்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்களோ தெரியாது. பశ్చాத்தாபம்னா புரியுதா எல்லாருக்குமே? பశ్చాத்தாபம், நம்ம பண்ண அந்த தவறுகளை வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து நான் பண்ணது தப்பு, இதை வந்து ரெண்டு நம்ம பண்ணணும். ரிப்பென்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஒன்று வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ், நம்ம நிறைய பௌதிகமான ஆசைகளை பற்றி நம்ம ஏங்கி என்ன சொல்கிறோம், பகவான்லேருந்து ரொம்ப தூரம் ஆகிட்டோம். 2வது வந்து நம்ம பண்ண பாவ காரியங்கள். இது 2 நம்ம பண்ணது வந்து தப்புன்னு சொல்லி யார் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பశ్చాத்தாபப்படுவாரோ அதை வந்து மறுபடியும் ரிப்பெண்டன்ஸ் அதை நான் பண்ணது தப்பு, இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது, இப்படி பண்ணாமல் இருந்தால் நான் முன்னாடியே நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஒருத்தர் வந்து பశ్చాத்தாபப்படுவாரோ, அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க தமிழில்? பశ్చాத்தாபம்க்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் கூட அதுதான் சொல்கிறாங்க, பశ్చాத்தாபம்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்களோ தெரியல. அதுக்கு ரொம்ப நல்ல வேர்டு இருக்குது தமிழில், நான் மறந்துட்டேன். ஸோ அந்த உணருது இந்த மாதிரி இந்த பண்ணது நான் தப்பு. இது 2 யார் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து பக்தியில் அட்வான்ஸ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லலாம், கேட்கலாம் இந்த வகுப்பு பற்றி. ஸோ அதே மாதிரி யாருக்காவது பக்தர்களுக்கு வந்து ஹவுஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சத்சங்கம் பண்ணணும்னு சொல்லி யாருக்காவது விருப்பம் இருந்தால் அவங்க நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. அவங்க வீட்டில் போய் நம்ம ப்ரோக்ராம் செய்யலாம், அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கலாம். அப்போ நம்மளும் எங்கேஜ் ஆகும், அவங்களும் எங்கேஜ் ஆகும். அப்போ நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த டைமை வந்து ஒதுக்கி பகவானுக்காக ஒதுக்குன மாதிரி ஆகும். ஸோ ஏதாவது கேள்விகள் எதாவது இருக்குங்களா இன்றைக்கி? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்கள் பிரபு. பிரபு, நம்ம வைகுண்ட பிள்ளைகள் கிளாஸில் எடுக்கும்போது அந்த மனசு வந்து செகண்ட் அத்தியாயம் எடுத்தீங்களா? மனசு வந்து மனசு கேட்குற மாதிரி நம்ம கேட்கக்கூடாது. 3 குரு தத்துவா சொன்னீங்களா? குரு சாது சாஸ்திரா. குரு சாது சாஸ்திரா. ஒன்று நம்ம குரு கிட்ட போய் அணங்கணும். தத்விதி பிரணிபாத்தேனா பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்திதே ஞானம் ஞானினாம் தத்துவதர்ஷனகா. 3 செயல் நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். ஆன்மீகமான தக்க குரு கிட்ட நம்ம போய் அவங்கள அணுகணும், அப்ரோச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தத்விதி பரிப்பிரஷ்னேனா அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப வினயமாக ரொம்ப பணிவாக கேள்வி கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சேவையை செய்யணும். சேவையை செஞ்சு ஏன் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்யணும்னா, பிகாஸ் தே ஹவ் சீன் தி அப்சல்யூட் ட்ரூத். அவங்க வந்து பகவானை வந்து அடைஞ்சிருப்பாங்க, பகவானை பார்த்துருப்பாங்க. அதனால தான் அவங்கள வந்து நம்ம அணையணும். அதனால் குருக்களை வந்து நம்ம இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சாதுக்களை வந்து நம்ம வந்து சேவை செய்யணும். இது 2 நம்மளுக்கு இல்லைன்னா சாஸ்திரங்களை பார்த்து படிக்கணும். ஏன்னா சாஸ்திரங்களை பார்த்து படித்து புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது, நம்மளுக்கு அந்த தகுதி இல்லை. ஸோ அந்த தகுதியை நம்ம அடையணுன்னா